तो चलिए देखिए, सभी को नमस्कार। आप ट्रांसलेट करेंगे? चलिए, हम जो जिस खेत में हम क्रॉप उगाते हैं, फसल उगाते हैं, उस खेत में हमको फसल को ग्रोथ देने के लिए, बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों की ज़रूरत पड़ती है। किसी ज़माने में 50 ईयर पहले हमको ये नहीं करना पड़ता था। तो है क्या कि मिट्टी जो सॉइल है हमारी, वो जिंदा है। ఇప్పుడు మనం పంటలు పెరగడానికి మొక్కలు పెరగడానికి మనం రసాయనాలు వాడుతున్నాం కదా పెరగడానికి, కానీ ఒక 50 సంవత్సరాల పూర్వము ఏ రసాయనాలు వాడకుండానే మన మొక్కలు మంచిగా పెరిగేది అంట, ఎందుకంటే మట్టిలో జీవం ఉండేది అప్పుడు అని చెప్తుంది సార్। तो ये जब से मैंने पेस्टिसाइड डालने शुरू किए, जैसे बीमारी के लिए और इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए, खरपतवारों को नष्ट करने के लिए, तो मिट्टी में जो जीवित थी, जो मिट्टी जिसमें जीवाणु थे, मिलियंस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, छोटे छोटे जीव जंतु, केंचुआ, दीमक, ये वो सब डिस्ट्रॉय हो गए। ఇప్పుడు మనం ఈ పురుగుల మందులు కొడుతున్నాం కదా, పురుగులు వచ్చినాయని, పుళ్ళు వచ్చినాయి, తెగులు వచ్చినాయి, అన్నీ కొట్టడం వల్ల ఆ మట్టిలో ఉండే కోటాను కోట్ల సూక్ష్మ జీవులు జీవం మట్టికి జీవం ఇచ్చేటివి కూడా చస్తున్నాయి। तो वो जब जीव खत्म हो गए तो जो ये बायोमास है, जैसे पत्ता है, इसको बोलते हैं वेस्ट, अब ये डिकम्पोज नहीं होता है, क्योंकि इसको डिकम्पोज करने के लिए वो जो सूक्ष्म जीव होते थे वो इसको डिकम्पोज करते थे और ह्यूमस बनाते थे। और क्रॉप का जो भोजन है वो जीवांश है, मरे हुए जीवों का अंश क्रॉप का वही भोजन है। तो चूँकि वो जीव नष्ट हो गए तो अब ये डिकम्पोज नहीं होता है, इसीलिए सॉइल टेस्ट जब कराते हैं आप, तो उसमें जीवांश कार्बन की कमी आती है। ఇప్పుడు ఇవి ఈ మన మట్టిలో జీవం అయితే చనిపోతుంది కదా, సో అలాంటప్పుడు ఈ చెట్లు, ఈ ఆకులు ఇవన్నీ కలిపి మనం అవి ఆటోమేటిక్గా మనవి కుళ్ళిపోవాలి। ఆ కుళ్ళిపోతలేమని అర్థం, కుళ్ళిపోయే సత్వం తగ్గుతుంది। ఎప్పుడైతే ఇవి ఆటోమేటిక్గా మంచి కుళ్ళిపోయినావో, ఈ కుళ్ళిపోయినదే మన మొక్కకి ఆహారంగా పనిచేస్తుంది। సో మనం ఇప్పుడు మనం చేసే మట్టి పరీక్షలలో అందుకే ఆర్గానిక్ కార్బన్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది। ఈ కుళ్ళిపోయి దీన్ని కలిసి మళ్ళీ దీన్ని చెట్టుకు వస్తుంది। అది ఎట్లా వస్తుంది అంటే అవన్నీ సూక్ష్మజీవులు ఉంటే ఇవి తింటుంది, తిని దీని నుంచి మొక్క పెరుగుతుంది అట్లా। तो जो जीव नष्ट हो गए खेत में पेस्टिसाइड डालने के बाद, आज जब हम कहते हैं कि केमिकल फार्मिंग के कारण किसान जो फसलों में उत्पादन में जो उसकी कास्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो बहुत ज़्यादा हो गई, तो इधर हमारे आदरणीय मोदी जी ने 3 साल पहले का प्राकृतिक खेती के लिए आह्वान किया, नेचुरल फार्मिंग की ओर लौटें लोग। तो नेचुरल फार्मिंग से लौटने में हमको केमिकल बंद करने हैं, लेकिन सॉइल में तो ह्यूमस है नहीं, ऑर्गेनिक मैटर है नहीं, जीवांश है नहीं। तो जब जीवांश है नहीं और हमको नेचुरल फार्मिंग में लौटना, वापस आना है, तो कैसे आएंगे? ఇప్పుడు ఇది మొక్కలు చేపట్టి ఈ మొక్కలలో ఈ రసాయనాలు వాడడం వల్ల ఇవన్నీ పెరుగుతుంది కదా, దానికి వద్దనుకొని ప్రకృతి వ్యవసాయం గురించి మోడీకి ఇట్లా ప్రధానమంత్రికి ఇట్లా ప్రోత్సహిస్తుండు। కానీ ఒకటేసారి మనం ప్రకృతి వ్యవసాయం రావాలంటే ముందు మన సాయిల్లో జీవం ఉండాలి కదా। ఇప్పుడు మనం ఇన్ని రోజులు కెమికల్ వాడి 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 భూమిలో జీవం అంతా పోయింది। సో ఒక్కసారికి అది రాదు, అది ఫస్ట్ దాని భూమిలో జీవం పెంచి తర్వాత ప్రకృతి వ్యవసాయం సైడ్ రావాలంటుండు సార్। तो जो जीवाणु, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल से हमारे पेस्टिसाइड के कारण नष्ट हो गए, वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जंगल में, फॉरेस्ट एरिया में अभी हैं, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया में ह्यूमन बीइंग्स की कोई दखलंदाजी नहीं है। तो ये जो जीवामृत है, मैं देश के जंगलों से, फॉरेस्ट एरिया से मिट्टी ला करके, उस मिट्टी को इस पानी में डाल करके, और इस जीवाणु को चूँकि भोजन चाहिए, इसको मल्टीप्लाई होना है, तो इसको आटा, फ्लोर और शुगर 2 चीज़ों को खिला खिला करके फिर मैंने इस जीवाणु को यहाँ डेवलप कर लिया। अब क्या करना है, इस जीवाणु को जब हम खेत में डालेंगे अपनी सॉइल में, तो जो मर गए थे वो अगेन फिर मैं इनाकुलेट कर दिया। ఇప్పుడు మన భూమిలో అయితే జీవం చచ్చిపోయింది కదా, కానీ ఇప్పుడు అడవిలో ఉండే దాంట్లో అయితే, అది భూమిలో అయితే దానికి ఎవరు పెస్టిసైడ్ వేయలేదు, ఏమీ లేదు, కానీ ఆ భూమిలో జీవం ఉంది కదా। అయితే ఈసారి ఏం చేశారంటే ఆ జీవం ఉన్న మట్టిని తీసుకొచ్చి ఆ మట్టిని తీసుకొచ్చి దీంట్లో కలిపి
అలా కలిపినాక మరి అందులో ఉన్న జీవాలు పెరగాలంటే దానికి తినాలంటే ఏదైనా తిరగాలి కదా, ఆహారం కావాలి కదా. దానికి బదులు ఆట అంటే మన గోధుమ పిండి ఫ్లోర్ అవన్నీ వేసి దాన్ని డబల్ చేసినారు. చేసి ఇదైతే లిక్విడ్ ఇది తయారు చేసినారో దీన్ని ఇప్పుడు మన వ్యవసాయాలు చేసి అక్కడ జీవం పెంచుతున్నారు అంటున్నారు. అంటే ఇక్కడ దీంట్లో ఉన్న సూక్ష్మజీవులు మళ్ళీ వేస్తే అక్కడ మళ్ళీ ఈ కార్బన్ అదంతా తిని మళ్ళీ పెరుగుతాయి. ఫస్ట్ మన భూమిని జీవాన్ని పెంచాలి, భూమిలో తత్వాన్ని పెంచాలి. तो जैसे आप खेती कर रहे हैं और अभी आप जो भी क्रॉप ग्रो करते हैं उसमें आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की ज़रूरत पड़ता है. तो चूँकि सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है तो कई बार सॉइल में नेगेटिव पैथोजन जो बीमारी फैलाते हैं क्रॉप में वो बहुत हैं. तो पहले तो क्रॉप को ग्रो करने के लिए मुझको केमिकल फर्टिलाइज़र देने पड़े, फिर उस क्रॉप में बीमारी लगी तो बीमारी के लिए फिर मुझे फंजीसाइड देना पड़ता है. ये जो प्रोडक्ट है ये इसको जीवामृत बोलते हैं और ये जंगल की मिट्टी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक कल्चर है. जब इसको मैं खेत में देता हूँ तो ये बैक्टीरिया जा कर के खेत में जो बायोमास है उसको ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं. अगला इसके जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सॉइल के जो नेगेटिव पैथोजन है जो बीमारी फैलाते हैं क्रॉप में उसको वहीं का वहीं कंट्रोल कर देते हैं. तो मुझको केमिकल फर्टिलाइज़र कम देने पड़ते हैं प्रारंभ में और कोई भी सॉइल बोर्न डिजीज नहीं लगती. सॉइल बोर्न डिजीज, हाँ, सॉइल बोर्न डिजीज मतलब भूमि जनित बीमारी मिट्टी से फैलने. సరే సార్, ఇప్పుడు మనం కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్ వాడుతున్నాం కదా, సో దీంట్లో ఏమంటే ఈ మనం మంచి చేసేది ఏంటంటే రోగాలు వచ్చే తత్వం కూడా పెరుగుతుంది భూమిలో. సో మనం దానికి మళ్ళీ కెమికల్ వేస్తున్నాం, పెరగడానికి కెమికల్ వేస్తున్నాం. ఇవన్నీ వేయడం వల్ల ఆ భూమి ఇంకా నష్టం అవుతుంది. సో అందుకే సార్ ఏమంటే ఇలాంటి జీవాన్ని మనం చేసినప్పుడు భూమి ద్వారా వచ్చే ఏదైనా సరే ఒక చెట్టుకి రోగం వచ్చి ఉంటుందో ఆ రోగాన్ని ఇది భూమిలోనే కంట్రోల్ చేస్తుంది. అంటే దీంట్లో ఉండే సూక్ష్మజీవులన్నీ పెరిగి ఇలాంటి చెత్త చెదారాన్ని కుళ్ళిపెట్టేట్టు చేసి దాంట్లో హ్యూమస్ అంటే అలా కార్బన్ పెంచి సో మొక్కకి భూమి ద్వారా వచ్చేది ఏది రాదు. అంటే ఫస్ట్ మనం బలంగా ఉన్నాం అనుకో ఏ రోగం రాదుగా. సో అందుకే భూమి బలంగా అవుతుంది అది. సో ఆ భూమి నుంచి వచ్చేది ఏ రోగం రానియకుండా అక్కడికక్కడే ఇలాంటి జీవామృతం అనేది కంట్రోల్ చేస్తుంది. మనం మనిషి బలంగా ఉన్నామనుకో, స్ట్రాంగ్ ఉన్నామనుకో రోగాలు తక్కువ వస్తాయి. పతిలాగా ఉండి బాగా అది వాటి ఉన్నందుకు రోగాలు తొందరగా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. అట్లనే మనం భూమిలో కూడా తత్వం పెంచమంటున్నాడు. चलिए, तो अब आप लोग जैसे यहाँ आए हैं तो इस कल्चर को आप सब लोग ले जा सकते हैं और मैं एक 10 kg के बैग में सबको दे सकता हूँ. और जब अपने घर में जाएंगे तो एक 200 लीटर का ऐसे ही ड्रम लेंगे, उसमें 10 kg वो कल्चर मेरा डाल देंगे और उसको पानी भर देंगे. 5 kg आटा फ्लोर, 5 kg शुगर उसमें डाल देंगे, चीनी या गुड़ कोई भी. फिर उसको 15 दिन तक उसको हिलाते रहेंगे. नेक्स्ट 15वें दिन पर 3 kg आटा 3 kg गुड़ फिर डाल देंगे, फिर हिलाते रहेंगे. उसके बाद हर 10वें दिन पर 2 किलो आटा 2 किलो चीनी उसको खिलाते रहेंगे. और 3 महीने के बाद ये आपका जो ये है ना ये ऐसा ही बन जाएगा. और जब ऐसा बन जाएगा तो इसकी 20 लीटर मात्रा 1 एकड़ खेत में गोबर के साथ मिला करके खेत में बिखेरेंगे, जुताई कर देंगे. तो ये माइक्रोब्स आपके खेत में फिर पहुंच गए अगेन. अब बस करना इतना है कि कोई भी वैज्ञानिक ऐसा बोलेगा कि आपके खेत में दीमक लगा है तो आपको दीमक मारने के लिए दवा डालना है तो आपको नहीं डालना, क्योंकि अगर उसको डालेंगे तो ये फिर अगेन मर जाएगा. ఇప్పుడు ఏమంటే మనకి ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళకి ఎవరికైనా కావాలంటే సార్ ఒక 10 లీటర్లు ఇస్తారంట. ఇది తీసుకెళ్ళి ఇలాంటి డ్రమ్ములలో వేసేసుకొని ఇక్కడ దాకా 200 లీటర్ల దాకా నీళ్లు పోసి ఒక 5 కేజీల మన గోధుమ పిండి తర్వాత ఒక 5 కేజీల చక్కెర వేసి 15 రోజులు అట్లా ఉంచి అప్పుడప్పుడు తిప్పుతూ ఉండాలి. తర్వాత ఒక 3 కేజీలు గోధుమ పిండి 3 కేజీలు చక్కెర వేసి మళ్ళీ కొద్ది రోజులు అట్లా ఒక 1 మంత్ సార్ కిतना మంత్ 3 మంత్స్ 3 నెలల తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒక 15 రోజుల తర్వాత ఒక 2 కేజీల పిండి 2 కేజీ షుగర్ వేసినాక షుగర్ లేదంటే బెల్లం వేసి తిప్పినాక 3 నెలల ఇది రెడీ అవుతుంది. తర్వాత ఈ 200 లీటర్లు ఒక ఎకరానికి సరిపోతుంటుండు. ఒకసారి చల్లితే మళ్ళీ మన భూమిలో జీవం పెరుగుతుందని అంటుండు. జీవం పెంచడానికి చేయండి అని అంటుంది సార్. ये इसलिए भी ज़रूरी है कि अब सारे लोग केमिकल जो खेत में फसल में डालते हैं उसके रेजिड्यू इफ़ेक्ट मेरे शरीर में आते हैं. और आपने देखा होगा हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग नर्सिंग होम में जीवन और मृत्यु के बीच का संघर्ष कर रहे हैं, कोई हेल्दी नहीं है.
तो चूंकि मैं केमिकल खाता हूँ इसलिए हेल्दी नहीं हो सकता हूँ, तो मुझे अन्न खाना है, मुझे केमिकल नहीं खाना है। तो अगर अन्न खाना है तो फिर हमको अपनी सॉइल को मजबूत करना होगा। धरती माता है, माँ जैसे ही हेल्दी होगी ये डाल करके, वैसे ही मेरा हेल्थ ఆటోమేటిక్ డెవలప్ ठीक हो जाएगा। అంటే ఇప్పుడు మనం వేసిన పంటలల్లో ఎన్ని కెమికల్ కొట్టినా కూడా అది మొత్తం ఎంత కడిగినా కూడా దాంట్లో ఏదో ఒకటి దానికి కెమికల్ రూపంలో అలా ఉంటుంది. అది కూరగాయలు కానీ ఏది మనం తినే దేంట్లో అయినా మనం స్ప్రే చేస్తాం కదా, దాంట్లో మీరు క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి టెస్ట్ చేస్తే దాని రెసిడ్యూ దానికి కెమికల్ సంబంధించినవి అలా ఉంటాయి. సో అవి మనం తినడం వల్ల ఏంటంటే మనం కూడా ఈ క్యాన్సర్ లాంటివి ఇలాంటి ఏదైనా రోగాలు మనిషి కూడా హెల్త్ ఖరాబ్ అయిపోతుంది. సో అలాంటి కాకుండా ఉండాలంటే మనం మంచిగా ఉండాలంటే మనం తినే ఆహారానికైనా సరే ఇట్లాంటిది వాడుకొని మన భూమాతను రక్షించినట్టు అవుతుంది. సో మనం కూడా హెల్తీగా ఉన్నట్టు అవుతుంది. రెండు రకాలుగా పనిచేస్తుంది. స్ప్రే రూపంలో వాడమా లేకపోతే ఊరికే చల్లాలి. సో ये स्प्रे करना है या ऐसा ये डालना? इसको मैंने बोला 20 लीटर इससे ले करके जब ये बन जाएगा तो 100 kg गोबर, सूखा गोबर में मिलाएंगे और 1 एकड़ खेत में 1 एकड़ सॉइल में इसको ब्रॉडकास्ट करेंगे और पीछे से जुताई कर देंगे। सॉइल में थोड़ा सा मॉइस्चर होना चाहिए क्योंकि बैक्टीरिया ड्राई लैंड में डेवलप नहीं करेगा। ఇది ఇందులో సూక్ష్మ జీవులు బ్యాక్టీరియాలు ఉంటాయి. సో దీన్ని ఎట్లా అంటే ఒక 100 kg మన పేడ అంటే డ్రై అయినా పర్లేదు దీనిలో వేసి మనం ఇది ఎప్పుడైతే వేస్తామో అప్పుడు మన భూమిలో కొంచెం నమ్మి శాతం ఉండాలి. ఎందుకంటే ఇవి వేస్తే మళ్ళీ అవి ఎండకి చనిపోతాయి. వేసినాక తర్వాత ఇది చల్లినాక వెంటనే ఒకసారి దున్నుకొని దాంట్లో తేమ శాతం ఉన్నప్పుడు చల్లుకోమంటుండు, అప్పుడు ఒకసారి దున్నుకోమంటుండు. అంటే ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ దున్నే ముందరనే చల్లితే అయిపోతుంది. ఇప్పుడు వర్షాల ముందర భూమి తడిగా ఉన్నప్పుడే మనం ఎట్లా వర్షాలు పడుతుంటాయి కదా, అప్పుడు మనం దున్నుతుంటాం కదా, దున్నేకి ముందరనే కొంచెం పెండ అయినా అంతా కలిపేసి మొత్తం ఇట్లా చల్లేసి సరిపోతుంది పొలానికి. సో దానివల్ల మన దాంట్లో మళ్ళీ సూక్ష్మజీవులు మళ్ళీ వృద్ధి చెందుతాయి అంటుంది. ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जो लाइन ले जाना चाहें वो आप अभी बता देंगे तो 10, 12, 14 पैकेट वो रेडी कर देगा। ठीक है।